নমস্কার সবাইকে। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাকটিসেস প্রোগ্রামের জন্য, এবং সেই প্রোগ্রাম আমরা শুরু করবো একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। আর যে উদ্বোধনী সঙ্গীতটা করবো সেই সঙ্গীতের নাম দারুণ অগ্নিবাণের। এখন বসন্ত চলমান এবং কিছুদিনের মধ্যেই গ্রীষ্ম আসবে, তাই আমরা একটা গ্রীষ্মের গান দিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম শুরু করছি। দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে হানে, দারুণ অগ্নিবাণে রে রজনী দীর্ঘ দগ্ধ দিন রজনী দীর্ঘ দগ্ধ দিন আরাম যে জানে রে জানে, দারুণ অগ্নিবাণে রে শুষ্ক শাখে ক্লান্ত কপোত রাগে, শুষ্ক কারণ শাখে ক্লান্ত কপোত রাগে, করুণ কাতর গানে রে গানে, দারুণ অগ্নিবাণে রে ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি, গগনে রয়েছি চাহি চাহি, ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি, জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে, জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে, এগো দাদা হৃদয় প্রাণে রে প্রাণে, দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে হানে, দারুণ অগ্নিবাণে রে। ধন্যবাদ। এবার আমাদের এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন ডক্টর কল্যাণ পাটনায়ক। Welcome everybody. Welcome to Dr. Napakumar Das, President, Balughat Autonomous College, Dr. Ashish Das, an honorable educationist, Mr. Haripata Saha, an official from Consumer Affairs and Fair Business Department, Dakshin Dinajpur, and welcome to all my colleagues and students who have found the time to attend 2 days add-on certificate course program on a particular topic, consumer awareness and fair business practices. This is our topic for the day's program and discussion. This program is organized by college in active association with Office of Assistant Director, Consumer Affairs and Fair Business Practices.
Dr. Dilago. Officials and representatives from the department have already been pleased to cooperate with Bangalore College to make the program a spectacular success. I thank them in favor of our college, and I wanted to say something on the topic that has been selected for today's discussion. And its part opinion will be given by the representative of the department. And I just want to give you the basic concept, basic ideas and fundamental principles of the department and our relation with our today's or day-to-day consumption of goods publicized and sold in diverse ways, and we make use of them in our daily life. Just we want to make the society aware of what we should do before the selection of goods and before the purchase of the goods, and it's our primary duty to verify its quality, quantity and price list. With the consumer are open frequently cheated by some business organization. They advertise in a way and the goods contained in the other way, and the price charged on the goods in another way. With the general consumers becomes often confused about the quality, quantity and price of goods sold and purchased and made use in our daily life. This department, a wing of government and empowered by laws to guide each and every consumer in respect of the verification of goods, quality and quantity and price. So, today's program is intended for our general awareness, what should be our duty as a purchaser of goods, what should be our duty as a consumer of goods, and what type of support we may get from the department in respect of the certificate of right as a valid and right consumer of goods, and how they can support us when we are in problem with types of, or when we face some confusion in types of the quantity and price of the goods we purchase in market, and we get online. So I personally request the representative of the department or the official of the department to make it clear about what type of support they can give to the society in respect of the rights of the consumers, and what sort of protection we can get from them. I request them all to express, to let the teachers, students, and the society know what consumers should do as a purchaser of goods, and how they can support us. And I thank again all of the representatives of the department, and I also once again
আমি বিমান সামন্ত কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার, দক্ষিণ দিনাজপুর রিজিওনাল অফিস। তো এখানে সবাই মোটামুটি কেনাকাটা করেন, তো আমাদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বা আমাদের অফিস সম্বন্ধে কারোর কি কোনো ধারণা আছে? কোনো ধারণা নেই? অফিসটা অনেক পুরনো তো, কেউ কেনাকাটা করে না তার মানে নাকি? কেউ কেনে না এখানে? সবাই তো অ্যাডাল্ট মনে হয় নাকি? বাচ্চাদের হাতে বাবা মা পয়সা দেয় না ঠিকই, তোমাদের হাতে পয়সা দেয় না? দেয় তো? কেনাকাটা হয় তো? তাই একটু কনফিডেন্স লোক আর কথা বলো না। আর ইন্টারাকশন না করলে তোমাদের কথা তো বুঝতেই পারবো না যে তুমি কি জানো আর আমরা কি বলতে এসেছি। আমি তো সেই একই ধরনের কথা শুনে আমরাও বলে চলে যাবো আর তোমরাও শুনে পরের বার ভুলে যাবে। কোনো অভিজ্ঞতা যদি থাকে সেটাও শেয়ার করতে পারো। আমরা কেনাকাটা করতে যাই তো কেনাকাটা করতে গেলে দোকানদারের কাছে কি দিই? দোকানদার তার বিশেষ আমাদের কি দেয়? বেশি জিনিস। আমরা টাকা দিই, টাকার বদলে আমাদের জিনিস দেয়। দোকানদারকে আর কিছু দেয়? বিল দেয়? দেয় কি? এই তো মল। মল শব্দের অর্থ কি বলতো? জানো না? মল বলতে একই জায়গায় একই বিল্ডিংটার মধ্যে অনেকগুলো দোকান থাকে। আর তোমাদের কাছে মল বলতে কোনটা হচ্ছে? একজন বললে, তুমি বললে মল। মল তুমি কাকে বলছো? একটা স্পেসিফিকেশন বলো। এখানে মল বলতে কোথায় আছে? বিশাল আছে। বিশাল মল হলো? ওখানে কি অনেকগুলো দোকান আছে? সিটি সেন্টার। Yes, city center this is a mall. And this is বিশাল যেটা বলছো ওটাকে বলে আমরা উইন্ডো শপিং। উইন্ডো শপিং আর মলের মধ্যে তফাৎ আছে। আমরা ওখানে যাই, একটা দোকানের মধ্যে একটা বিল্ডিং এর অনেকগুলো দোকান থেকে তাকেই আমরা বলি শপিং মল। আর বাকি যেগুলো ইন্ডিভিজুয়াল দোকান সেগুলো সবই কিন্তু একটাই সিঙ্গেল থাকে, সেটা সিঙ্গেল উইন্ডো দোকান। বুঝলে না? উইন্ডো শপার। এটা ওখানে গেলে আমরা মোটামুটি বিল দেয়। এবার আমাদের ছখানা অধিকার আছে, সেটা কি কেউ জানো? যে আমরা তো কনজিউমার গেলাম, আমাদের আবার অধিকার কি ছিল? আমাদের দোকানদার যা দেখায় তাই কিনতে, তাই না? কিন্তু আমাদেরও কিছু কিছু অধিকার গভর্নমেন্ট এবং আমরা যে পয়সাটা খরচ করছি সেই খরচের বিনিময়ে দোকানদার আমাদের কিছু অধিকার দিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু দোকানদার কি দেয় সেটা তোমরা লক্ষ্য রেখেছো? দেয় না। একজন বলেছে দেয় না, শুনতে পেলাম। কিন্তু উইন্ডো শপার যেখানে যাচ্ছ বা যে মলে যাচ্ছ সেখানেও কি থাকে না? থাকে। কিরকম অধিকার থাকে সে তো জানে তার অধিকার সম্বন্ধে। কে বললো থাকে? বলো তাহলে তুমি একটা অধিকার যদি তা জানো। স্যার কিছু কেনাকাটি করার পর কিছু পয়েন্টস যেরকম জড়ো হয়, তো সেখান থেকে পরবর্তীকালে কিছু সেটা রয়্যালিটি পয়েন্ট। এটার সাথে অধিকার এটা তো তোমাকে দিচ্ছে, তুমি তো এটা বেশি পাওয়া যেটাকে বলো। কিন্তু ধরো জিনিসটা কেনাকাটা করছো, তারপরে আমাদের মতো একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে, সেই ডিপার্টমেন্টের কাছে কেন আসবে? যদি তোমাকে সবটাই দিয়ে থাকে তাহলে তোমার সব অধিকার যদি থাকে তাহলে তুমি আমার কাছে আর আসো, তোমার তো আসাই দরকার নেই। স্যার কোনো রং আইটেম যদি দেওয়া হয় সেটা ধরে নিয়ে আমি রিপ্লেস করতে মানে যাবো, রিপ্লেস যদি করতে না দেওয়া হয়, ধরে নিন আমাকে প্রোডাক্টটা দেওয়া হলো খারাপ, এবার আমি ধরে নিন ওখানে গিয়ে বললাম যে আপনি আমাকে খারাপ জিনিসটা দিয়েছেন, আমি আইডার রিফান্ড চাই বা রিপ্লেস চাই। যদি এই ক্ষেত্রে আমি আমার আর কি রাইটসটা যদি ভায়োলেট হয় সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের কাছে যাবো। সেটা তো অধিকার হয়ে গেল, সেটা একটা অধিকারের মধ্যেই পড়ে। তুমি ঘুরিয়ে বলেছো। যাই হোক, আমাদের যখন ছখানা অধিকার আছে, সেই অধিকারগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে আমরা দোকানে যখন যাই, এগুলোকে বলেই দিচ্ছি, যখন আমরা যে দোকানে যাই সেখানে গিয়ে আমরা কি করি? দোকানের মোবাইলের মধ্যে প্রোডাক্টগুলো দেখতে শুরু করি তো, তাই তো? এই দেখা এবং কোনটা আমি কিনবো এই বাছাইটা আমাকে নির্দিষ্ট করছে। আজকে স্বচ্ছন্দ করো কি? আজকে তুমি এখানে নিউ মার্কেট আছে, ইন্ডিভিজুয়াল দোকানগুলো আছে, সেখানে তোমরা যাও, তোমরা যে প্রোডাক্টটা চাও সেটা তোমাদের দেখা, তাই তো? সেখানে কি সত্যি স্বাধীনতা আছে? অনেক সময় বিরক্ত হয় তো সেলসম্যান। কিন্তু তুমি যখন উইন্ডো শপারে যাও বা শপিং মলে যাও সেখানে কি বিরক্তটা আসে? সেখানে কেন আসে না বলতো? নিজের ইচ্ছে তুমি যত খুশি সচেতন, এই যে বাছাইয়ের যে অধিকারটা, এটাই হচ্ছে তোমার অধিকার।
পায়টা খুব ডাস্টবিন হয়ে আছে অথবা ক্লামজি, যে কোনো মধ্যে আঙুল লেগে যেতে পারে, পারে তো মানে একটা ভয় ভয় ভীতি করো, সেরকম কি হয় এইসব দোকানগুলো ফ্রন্টগুলো বা ভিতরে ঢুকে সেই ভয়টা কি লাগে? এইটা হচ্ছে সুরক্ষা। শুধু পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টের সুরক্ষা না, ধরো তুমি যে প্রোডাক্টটা কিনছো, প্রোডাক্টটা কেনার সাথে সাথে প্রোডাক্টের গায়ে কিছু দেখতে পাও, লেখা কিছু থাকে কি? কি কি লেখা থাকে বলো তো? দাম আর তৈরি মানে ডেট থাকে, এক্সপায়ারি ডেট থাকে, ইয়েস, আর বারকোড থাকে। না বারকোড তো থাকে ওটা সুবিধার জন্য, আর ব্যাচ নাম্বার কাইন্ড অফ থাকে। বিভিন্ন প্রোডাক্ট, আমি পার্টিকুলার একটা প্রোডাক্টে যাবে সবগুলো মিলিয়েই বলছি, কারণ আমাদের তো এইভাবে আলাদা আলাদা করে কিছু দেয়নি, আমি তোমাদের অধিকারগুলো কথা, যেটা হচ্ছে প্রোডাক্টটা কি দিয়ে তৈরি, কম্পোজিশন এরা বা কটন কিনা, যেটা তোমার তুমি অনেকে কটন ছাড়া পরেই না, তার স্কিনের সমস্যা আছে, অনেকে অনেক প্রোডাক্টই পরে থাকে, সেটা তো এই প্রোডাক্টের ডিটেইলসটা থাকে, এটাও তোমার অধিকারের মধ্যে। আর দোকানে ওপেনিং ওটাও তোমাদের মধ্যে পড়ে। এইটা গেল, তাহলে বাছাই হয়ে গেল, তোমার সুরক্ষা হয়ে গেল, আর ডিটেইলসটাও তুমি পেয়ে যাচ্ছ, এই তিনটে অধিকার তোমাদের হয়ে গেল। আর একটা হচ্ছে তোমার, ধরো তুমি জিনিসটা কিনলে, যেটা ওটা তোমাদের বন্ধু একটু আগে বললো, এইবার লেখা আছে দোকানে 50%, কিছুদিন আগেও গেছে 50%, কিন্তু তুমি যখন বিলিং কাউন্টারে যাচ্ছ তখন কি দেখছো যে আমরা এখানে সবাইকে তুমি বলে ফেলেছি, আমি জানি আমাদের কাছে অনেক সিনিয়র আছে যে আপনি বলা উচিত, কিন্তু আমি অ্যাড্রেসটা তুমি তো বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি বলে তাই তুমিই বললাম, কেউ থাকলে সিনিয়র কিছু মনে করবেন না, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আমি একটা আটকে গেলাম কথা বলবো, হ্যাঁ 50% যখন হয়, কিন্তু আমি যখন গেলাম কাউন্টারে, সেই কাউন্টারে যাওয়ার পর তারা কি বললো, ধরো তোমার 3000 টাকার বিল হয়েছে, সেখানে গিয়ে আমাকে পেমেন্ট করতে তখন বলছে 1700, কিন্তু অ্যাকচুয়াল পেমেন্ট কত হওয়া উচিত ছিল? তোমার হিসাব অনুযায়ী 1000, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখছো 1700। তো তোমাকে সেখানে তারা তোমাকে বোঝাচ্ছে এই যে তোমার যে স্বাধীনতা, এই যে কেন তোমাকে 1500 এর জায়গায় 1700 দিতে হচ্ছে, আর কেন তোমাকে এই যে বোঝানো, এটাও তোমার অধিকারের মধ্যে পড়ে, তুমি নাও নিতে পারো ওই টাইমটা। এই 50% সেখানে হয়তো লিখে দিয়েছিল হয়তো সিলেক্টেড প্রোডাক্ট, সেটা তুমি ওভারলুক করে বেরিয়ে গেছো, সব প্রোডাক্টগুলোই 50% হয়তো ছিল না। এই যে কথা বলা বা এই যে জানার অধিকার, এটা তোমার জানার অধিকারের মধ্যে পড়ছে। আর একটা হচ্ছে ওই যেটা ও বললো যে নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়ার পর ফেরত দেওয়ার সময় ওটাকে বললো শুনানির অধিকার। এই যে নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়ার পর যে ফেরত, যার টার্মস এন্ড কন্ডিশনের মধ্যে এই টার্মস মানে এটাও তোমার অধিকারের মধ্যে পড়ে। কালকে একজন ভদ্রলোক এসেছে, ওনার একজন ওই কানে যারা শুনতে পায় না বা কানের যাদের সমস্যা আছে, ওই যন্ত্রটা উনি কিনেছিলেন, ইন দ্য মিন টাইম উনি সেটা ব্যবহার করবেন না, ভালো কথা, ব্যবহার করছে কিন্তু যন্ত্রটা কোনো ডিফেক্ট না, কিন্তু উনি সেটাকে দোকানে ফেরত দিয়েছেন। তো কালকে ভদ্রলোক এসেছিলেন, কিন্তু ওনার একটা ফেরত জানেওয়ারই কথা, কিন্তু ওখানে একটা টার্মস এন্ড কন্ডিশন দোকানে দিয়ে রেখেছে, যদি ওটা 7 ডেজের মধ্যে দেওয়া হয় তাহলে তাকে 90% টাকা ফেরত দিতে হবে, যেহেতু ইউজ করছে বা ওপেন করেছে বক্স, তো কিন্তু দোকানদার সেটা দেবে না। তাহলে এখানে কি কোন অধিকারটা আসছে? অথরাইজ আসছে। তো এখানে হচ্ছে শুনানিও হচ্ছে, কারণ ও দোকানদারের সাথে যে কথাবার্তাটা বলছে, প্লাস হচ্ছে প্রতিকারও করতে চাইছে, কিন্তু দোকানদারের সাথে প্রতিকার করছে না বলে আমাদের কাছে আসছে। যখন মিলছে না, সমস্যাটা যেটা তৈরি হয়েছে সমস্যাটা মিটলো না, সেই জন্য আমাদের কাছে। তো তোমাদের মধ্যে এখানে কেউ আছো যাদের মধ্যে এরকম সমস্যার মধ্যে পড়েছিল কিন্তু মিটে গেছে বা মিটেনি? সবাই সচেতন? সিরিয়াস তো? সবাই সচেতন তো? আমি যখন একটা এক্সাম্পল দেবো এই বালুঘাটের সম্বন্ধে, তখন কিন্তু বললে হবে না যে আমাদের কোনো সমস্যা আছে বলে। সবাই সচেতন তো? শিওর? সবাই সঠিক বললে তারপরে সঠিক জিনিস পায় তো বালুঘাটে, ঠিক তো? মোটামুটি বলে হয় না, মাঝামাঝি কিচ্ছু হয় না, হয় হবে না না হয়। পরে কিন্তু এই অভিযোগ এলেও কিন্তু নেব না, ওটা তো বিভিন্ন লোকের আমি দেখেই দিচ্ছে। কোল্ড ড্রিঙ্কস না, এখন কোনো তো অভিযোগ নেই বললেন তো, 5 টাকা 2 টাকা
বেশি নেয় না? কোথাও লেখা আছে? তাহলে দেন কেন? কেন দেবেন না? আপনি বিল দিয়েছেন একসাথে 4-5টা দিয়ে, কোথাও অভিযোগ করেছে বিল দিচ্ছে না বলে? আপনাদের তো এমনি তো অভিযোগ নেই, আপনারা তো জানি না এই অভিযোগ এটা করা যায় বলে। তো এইটাকে যদি ওরা করে থাকে, আমরাও অনেকবার মার্কেট সার্ভে করেছি, তো বলেছি, চেষ্টা করছি যাতে ব্যাপারটা মিটে যায়। আরো কিছু কিছু জিনিস আছে সেটার অভিজ্ঞতা আছে কি কারো? আমি ছোট ছোট জিনিসগুলো বলেছি, কারণ এই ছোট ছোট জিনিসগুলো যদি সচেতন হতে থাকে দেখবেন বড় জিনিসগুলো খুব সহজেই আপনারা সমাধান করতে পারবেন। আর আপনারা যখন সমাধান করলে আমাদের এই ডিপার্টমেন্টেরই আর প্রয়োজন হবে না। আমরা চাই যে এখান থেকে কমপ্লেনটা কম আসে। এখানে পার্টিকুলার মূল বিষয়বস্তুই হচ্ছে কিন্তু সচেতনতা। সচেতনতার উপর নির্ভর করে পুরো ডিপার্টমেন্ট একটা চলছে। সচেতনতা যদি ঠিকঠাকভাবে থাকে তাহলে কিন্তু এত কমপ্লেন আসে না। আমরা প্রত্যেকদিন যদি 1 টাকা করে খরচ করতাম 365 দিনে কতগুলো টাকা হবে। আমি আপনাকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন দেখবেন এখানে কিছু কিছু মিষ্টির দোকান আছে এবং অনেক দোকান আছে যারা নিজস্ব প্যাকেট বানায়, মানে কি না আছে তাতে কোনো লেবেল, না আছে কোনো তাতে ওয়েট, যেটা বললাম যে আপনি সেটা দেখে বুঝে কিনবেন, সেসব কিছু দেয় না। কিন্তু অনেক পরের কথা, কিন্তু আমি যে প্রোডাক্টটা ডাইরেক্ট কনজিউম করবো সেই প্রোডাক্টটা কতটা মানে ভালো, গুণগত মান কত ভালো সেটা কিন্তু আমরা কিছু দেখি না, আমরা কিন্তু নিয়ে নিই এবং তার কথা তাদের বিলও চাই না। ওটা খেয়ে তো শরীর অসুস্থ হতে পারে, তাই না? কিন্তু ফ্যাশন শব্দটার সাথে কারো পরিচয় আছে? ফ্যাশন এই তোমরা আছে না ফ্যাশনের সাথে ফ্যাশন না, মানে মিষ্টি দোকান থেকে মিষ্টি নিলাম, কিন্তু আপনি যেটা বললেন কবে বানানো হয়েছে না হয়েছে এই জন্য তো ফ্যাশনটা বললাম। আমি কিন্তু দোকানদার যদি বলে আমি এগুলো না করি বিক্রি করবো, আপনার নেওয়ার হয় না নেওয়ার, আমি ফুড সেফটি অফিসে যোগাযোগ করুন, ডিএম অফিস তো আমার প্রশ্নটা সেখানে কেউ যোগাযোগ করুন বা নাই করুন, যদি যোগাযোগ করে আপনাদের কি করার? আমরা বলছি তো যেটা আমরা ফুড সেফটি অফিসের কথাই তো বলছি। আমরা গুণগত মানে ঢুকবো না, আমরা শুধু দেখবো যারা বিলের মানে তাদের টার্মস এন্ড কন্ডিশন অনুযায়ী যদি ঠিকঠাক কাজ না করতে সেইটুকু আমাদেরও কিছুটা সময় মানে কাজ করারও কিছুটা মানে কি বলবো সীমাবদ্ধতা আছে। এর সাথে আমরা ফ্যাশনের সাথে আমরা ওই জন্যই তো যারা ফুড সেফটি কন্ট্রোল করে ড্রাগ কন্ট্রোল তাদের সাথে আমরা রেটটা করি, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রেট করতে পারি না। তো সব মিষ্টির দোকানে বিল হ্যাঁ করতে হচ্ছে, তো আমরা তো করছি, আমরা তো নষ্ট করছি তাদের। কিন্তু শুধু তো এইটা নয়, তার সাথে আরো অনেকগুলো কারণ থাকে, সেটা আমি এখানে বলছি যেটা আপনারা সবাই ভালো করে জানেন। আমরা শুধু ফাইন করা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো জায়গা থাকে না। যেমন মেডিকেলের ক্ষেত্রে আমরা মেডিকেলেও যাই, হসপিটালে আমাদের যেটুকু জায়গা সীমাবদ্ধতা সেটা হচ্ছে আমরা বিলিং ডিসপিউটটুকু দেখতে পারি। সার্ভিস রিলেটেড আমাদের কাছে একটা সিএমএইচ এর কাজ, সেখানে আমাদের কিছু কথা আমরা শুধু বিলিং ডিসপিউট দেখবো যে উনি যে টাকাটা দিচ্ছেন সেই টাকাটা সঠিক সার্ভিসটা পাচ্ছে কিনা। ইন্স্যুরেন্স কেন, যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কেন, ওই প্রোডাক্টগুলোকে এই কারণে ধরে ধরে বললাম ওই প্রোডাক্টে এইগুলো ঠিকঠাক লেখা আছে কিনা এবং তার কারণে কোনো ক্ষতি হয়েছে কিনা, যদি ওনার টার্মস এন্ড কন্ডিশন, সেই জন্যই বিলে সমস্ত টার্মস এন্ড কন্ডিশন থাকে। আগে মানে আমাদের ছোটবেলাতে একটা ওয়ারেন্টি কার্ডটাকে ক্যারি করতে হতো, এখন কি ওয়ারেন্টি কার্ড ক্যারি করতে হয়? ওয়ারেন্টি কার্ড আমরা জানি না, এখন ভুলতে শুরু গেছে। তারা বলে দিয়েছে, দোকান বলে দিয়েছে ওই বিলটা রাখলেই হবে, তাই নয় কি? কিন্তু বিলের সাথে দেখবেন আপনাদের প্রোডাক্টের সাথে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড দেয় এবং ওয়ারেন্টি কার্ডে লেখাও থাকে যে এটা আপনি ডিলারের কাছ থেকে একটা স্ট্যাম্প লাগে, ডিলার স্ট্যাম্প বলে একটা অপশনও থাকে। কিন্তু যেহেতু বিলটাকে ওরা অথেন্টিসিটি থাকে, কারণ ওই বিলটা এসে ওরাই দেখতে চায়, যারা আপনার সার্ভিস বয় থেকে আসে কোম্পানি থেকে আসে তারা তো বিলটা দেখে বলে ঠিক আছে এটা টাইম থেকে তাহলে শুরু হয়েছে এইখান থেকে। আর একটা জিনিস এখানে ফলো হয় না, যেটা জব শিট শব্দটা কেউ শুনেছে? বাইক বা গাড়িতে হয়তো শুনেছে, তাই না? আর জব শিট সম্বন্ধে কোনো শোনেন? ধরুন কোনো ইলেকট্রিক গুডস কিনলেন, সেখানে এসে যদি প্রোডাক্টটা ডিফেক্ট হয় তখন কি করার? আপনারা যে কোনো একজন যে যেটা জানে সেটা বলুন। ডিফেক্ট হলে কাকে ফোন করেন? প্রথমে দোকানদারকে ফোন করেন নাকি? টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করেন, ঠিক আছে। দিয়ে ওখান থেকে একজন আসে, টেকনিশিয়ান আসে, টেকনিশিয়ান এসে ওটাকে সার্ভিস করে দেয়, ব্যাস হয়ে গেল। আর কিছু তার কাছে কিছু পাওয়ার আছে আপনার? কেউ দেয় না, এখানে কেউ দেয়।
এখানে কেউ জবশিট ফলো করে না এবং জবশিট চায়ও না। আমাদের কাছে যে অভিযোগগুলো আসে বহুজন মানে জবশিটের শব্দটাই সে প্রথম শুনছে। একমাত্র ওরা বাইক সার্ভিসিং এতে গেলেও দিতে পারে জবশিট, কিন্তু প্রোডাক্টের এই ইলেকট্রনিক্স গুডস বা মোবাইল কিনতে গেলেও একটা সার্ভিসের কাগজ দেয়, কিছু রাখে না, কিছু চায় না। কারণ এখানে যেটা সমস্যাটা হয়, এখানে সবকিছু রায়গঞ্জ অথবা মালদা থেকে পুরোটাই অর্গানাইজ হয় এবং ওরা ওদের ওই সার্ভিস সেন্টার থেকে এখানে তার বন্ধুকে বলে দেয় এবং সে সেই কাজটা করে। কিন্তু একবার আনঅথরাইজ ব্যক্তি যখন ওই প্রোডাক্টটাকে দিয়ে কাজ করে নেবে তখন কোম্পানি কোনো দায় নেবে না। এবং আপনি যে প্রোডাক্টটা তাকে ছুতে যেটা সিকিউরিটির প্রবলেম, কারণ ওই ভদ্রলোক অ্যাকচুয়াল কোম্পানি কিনা সেটাও তো কেউ জানে না। এরকম দেখেছি বহুজন টাকাও দিয়েছে, বহুজন টাকাও দিয়েছে, কিন্তু দিনের শেষে তার কাজটাও হয় কি করছে তো অথরাইজ নয়, তাই তাকে ধরতেও পারা যায়। তো এবার থেকে যখন ইলেকট্রনিক্স গুডসের এনি কাইন্ড অফ সার্ভিস করাবেন বা ওয়ারেন্টির মধ্যে আছে, তাকে অবশ্যই জবসিট না দিলে প্রোডাক্টে না হাত দেওয়াই ভালো। ডাইরেক্ট কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করুন, ডাইরেক্ট মেল করুন, কথা বলে কিছু সমস্যা মেটে না। আপনাকে যা করতে হবে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স রাখতে হবে, মেল করুন, চিঠি করুন, যাবতীয় যা কিছু করুন, যা হবে সব লিখিত। কারণ ওই কথা, ভাষা, অডিও, ভিডিওর কোনো ভ্যালু থাকে না, সে আপনি কোর্টেই যান কি আমাদের কাছে আসেন। তো এখানে অনেকেই করে আমার কাছে ভয়েস কল আছে, আমার কাছে ওই আছে, ওগুলো তো আমরা শুধু কিছু করতে পারবো না, কারণ ওগুলো তো এডিট করা যায়, অনেক কিছু করা যায়। আমাদের কাছে কাগজটা দেখতে হবে। আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আমি একই ফ্রিজ 3 বার চেঞ্জ করিয়েছি, শুধুমাত্র দেখুন নতুন ফ্রিজ চেঞ্জ করে দিয়ে গেছে, এমন নয় যে আমি 6 মাস ব্যবহার করার পর চেঞ্জ করে দিয়েছি। কোম্পানি খুব অ্যাক্টিভ থাকে, কারণ সেও চায় না তার রেপুটেশনটা নষ্ট করতে। এবং ওই একটা ফ্রিজের পিছনে আমরা দুটো ফ্রিজ নতুন পরপর 2 মাস এসেছিল, শুধু একটা মেলের জন্য। তো সেই মেলটা আমাকে করতে হবে, কারণ সার্ভিস সেন্টার যদি মনে করে যদি ওই সার্ভিস না দিতে পারে, তখন ওরা কি করে, কোম্পানি ওদের কাছ থেকে ওনারশিপটা তুলে নেয়, ওকে আর সার্ভিস সেন্টার হিসেবে রাখতে চায় না। সেই জন্য ওরা কি করে, ভয়ে ওই সার্ভিস সেন্টার কিছুতেই বলবে না এটা ডিবেট করা। আর একটা জিনিস আপনাদের বলে দেয় যে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স গুডস যদি আপনার ওয়ারেন্টি পিরিয়ডও শেষ হয়ে যায়, তখন যদি কোনো সার্ভিসিংও নেয়, সেই সার্ভিসিং নেওয়ার থেকে আপনার সেই প্রোডাক্ট যদি কোনো কিছু নেয়, সেটা 3 মাস ওয়ারেন্টি থাকে সেই প্রোডাক্টে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রপার বিল থাকতে হবে আর জবশিট থাকতে হবে অবশ্যই। ঠিক আছে, এবার আমার কলিগ নিখিলেশ কিছু বলবেন। এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আরেকজন কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার নিখিলেশ বৈরাগী স্যার তার বক্তব্য রাখবেন। ধীমান স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য। আমরা তাহলে অনেকটাই শিখলাম এর মধ্যে, তাই তো নাকি? আচ্ছা, আপনারা এই আজকে যা শুনলেন, আগে শুনেছিলেন এরকম কিছু? তাহলে আমরা অনেকটাই শিখলাম, কিন্তু শিখলে হবে না শুধু, এবার এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। যতদিন আমরা না করব, যেভাবে আমরা ঠকছিলাম সেইভাবেই চলতে থাকবে, তাই না? তো আমাদের ডিপার্টমেন্টের নাম কি? কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট। আচ্ছা, এই ডিপার্টমেন্টের দরকারটা হলো কেন? কারণ কি প্রশ্ন হয়ে জেগেছে যে এই ডিপার্টমেন্টের হঠাৎ কেন প্রয়োজন? ধরুন আমরা যাই জিনিস কেনাকাটা করি, কোনো প্রবলেম হলে আমরা কোথায় যাবো? কোর্টে গিয়ে কেস করবো, তাই না? এবার কোর্টে কি হয়, বিভিন্ন ধরনের মামলা থাকার জন্য, আর আমরা তো জানি কোর্টে ডেটের পর ডেট করতেই থাকে, সুতরাং আমার কবে ডেট হবে আমি জানি না, তাই তো? তো সেই জন্য কি করা হলো, এটাকে টোটালি সেপারেট করে দেওয়া হলো। আমাদের কিন্তু আলাদা নিজস্ব কোর্ট আছে, সেই কোর্টেই কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের এই কেনাকাটা সংক্রান্ত বিচারগুলো হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় যে অনেকেই করতে চায় না। তাহলে কি উপায়? তাহলে তাদেরকে নিয়ে এসো, যে আমরা এখানে যেমন আলোচনা করছি, সবাই বসে একটা আলোচনা করে যাতে মিটিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে এটা কি হবে, যে কেস কামাই করতে ভয় পায় তারপর তো ব্যাপারটা ইজি হয়ে গেল না, যে আমরা এই যাবো 3-4 জন একটু বলবো, ওখানে অফিসার একজন থাকবেন, বসে মিটিয়ে নেবো।
এটা তো আরো ইজি হয়ে গেল। সেই জন্যই এই ডিপার্টমেন্টটাকে তৈরি করা হলো। আমাদের ডিপার্টমেন্টের 3টে উইংস আছে, একটা হচ্ছে কোর, একটা হচ্ছে আমাদের কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স এন্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাকটিসেস। আমাদের কাজটা কি, যে ওই ফোরামে যাওয়ার আগে বসে মিটিয়ে নেওয়া। আর একটা আছে লিগাল মেট্রোলজি, ওদের কাজ হচ্ছে কি, আমরা বাজারে যে সমস্ত জিনিসগুলো কিনি তার গুণমান, তার পরিমাণ যেন ঠিকঠাক থাকে সেই ব্যাপারটা দেখা। তো আজকে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টেরটা জানি। আপনারা তো তাহলে সবাই জানেন যে বিল নিতে হয়। আচ্ছা, কতজন বিল নেন একটু হাত তোলেন তো কেনাকাটার পরে? মানে যা হাত উঠলে হয়তো 20% মতো বিল নিই আমরা, বাকিটা বিল নিই না। তাহলে আপনি কিন্তু প্রথমেই হেরে গেলেন। আপনি কি প্রমাণ করতে পারলেন যে আপনি ক্রেতা? পারলেন প্রমাণ করতে? তাহলে আমাদের কি করতে হবে? প্রথম কাজ, কিন্তু আমরা নিই না, কারণ আপনার বিলটাই প্রমাণ করবে যে আপনি একজন ক্রেতা, কিনেছেন। সেটা আমরা জিনিসপত্র কিনতে পারি, বিভিন্ন সার্ভিস কিনতে পারি, অনলাইন কিনতে পারি, যে কিছুই কিনতে পারি আমরা। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, পুরোনো জিনিস কেউ কিনবেন না, শুধুমাত্র নতুন জিনিস, ফার্স্ট হ্যান্ড যেটাকে আমরা বলে থাকি। কারণ আমাদের যে সিটি একটা আছে সেখানে পুরোনো জিনিস কিনলে তাকে কিন্তু আমরা কোনো রকম সাহায্য করতে পারবো না। কারণ পুরোনো জিনিস যিনি যিনি তো প্রথম কিনেছে তার তো অধিকার নেই তাকে আরেকজনকে বিক্রি করে দেওয়া, সে নিজে ইউজ করবেন বলে কিনেছে। এমন হতে পারে যে আমি নিজে কিনে নিই, আমাকে অন্য একজন কিনে দিয়েছে, আমি ব্যবহার করছি, সেটা হতে পারে। কিন্তু আমি কাউকে আমরা বিক্রি করে দিয়েছি, তিনি এসে কমপ্লেন করবেন, সেটা কিন্তু হবে না। তাহলে আমরা প্রথম কি করবো, যে ডাইরেক্ট কিনবো, মানে আমি নিজে ব্যবহার করে কিনতে পারি, বা আমরা অনেক সময় কি করি, কাউকে গিফট করে দিই, সেটাও হতে পারে। কারণ সেটাও ফার্স্ট হ্যান্ড হলো, আমি তাকে বিক্রি করছি না, গিফট করার জন্য তাকে দিতে পারি, অর্থাৎ সে বেনিফিশিয়ারি, সেটাও হতে পারে। তাহলে আমরা আমাদের প্রথম কাজ কি, যা কিছু কিনবো একটা বিল অবশ্যই দেব। এবার দেখবেন দোকানদাররা সাধারণত বিল দেয় না, এটা সবচেয়ে বেশি করে ওষুধের দোকানগুলো, এবং আমরা বিল চাইও না, তাই না? 50 টাকার উপরে কেনাকাটা হলেই বিল দিতে বাধ্য। যদি কোনো দোকানদার না দিয়ে থাকে, আমরা তাকে বলবো যে দাদা আমি কিনেছি, আপনি আমাকে বিলটা করে দিন, এবং এই বিলটা আপনারা একটু রেখে দেবেন। 2 বছর পর্যন্ত কিন্তু ভ্যালিড থাকে এই বিলটা। তার সঙ্গে যদি কোনো গ্যারান্টি কার্ড বা ওয়ারেন্টি কিছু থাকে, সেটাও যত্ন করে রাখবেন। কারণ ওই পিরিয়ডের মধ্যে যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি হয়, সেটা বিভিন্ন রকম হতে পারে। প্রোডাক্টের কোনো ডিফেক্ট এলো, দাম বেশি নিল, খারাপ মাল দিল, যে কোনো রকম হতে পারে। তারপর আমরা কি করবো, সেটা নিয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে দোকানদারকে গিয়ে বলবো যে আমার এটা ডিফেক্ট আছে, আপনি চেঞ্জ করে দিন। এবং দোকানদার আপনাকে আইডেন্টিফাই করবে কিভাবে বলুন তো? ওই একটাই জিনিস, বিল। বিল মানে কি করে বলবে যে আপনি ওনার কাছে কিনেছেন, তাই না? তাহলে আমাদের সুরক্ষার জন্য, স্বার্থের জন্য আমরা প্রথম কাজ কি করবো, বিল অবশ্যই দেব, এবং এটাকে হারিয়ে ফেললে কিন্তু হবে না। এবার থেকে আমরা বিলটা নেব তো, দেখা যাক। সেকেন্ড কাজ কি, যে আমরা দোকানদারের কাছে গেলাম, বললাম যে এই ডিফেক্ট আছে, চেঞ্জ করে দিন। দিলে তো খুবই ভালো কথা, না দিলে কি ওনাকে পেটাবো আমরা? অবশ্যই করবো না। সভ্য সমাজে আমরা এটা রিকোয়েস্ট করতে পারি আজকাল, যে দাদা এরকম প্রবলেম হচ্ছে, চেঞ্জ করে দিন আপনি। যদি না দেন তখন ওনাকে তখন বলতে হবে ঠিক আছে, তাহলে ক্রেতা শুল্ক আদালত আছে সেখানে যাই। উনি যদি ভয় করেও করে দেন তাও বেটার, কারণ আপনার দৌড়ঝাঁপ করতে হবে, ওনাকেও করতে হবে, সবাই সময় নষ্ট। তারপরেও যদি না শুনেন তাহলে তখন তো আমরা আছি, তখন আপনারা কি করবেন, আমাদের কাছে এসে কমপ্লেন করবেন, আমরা দেখে দেবো সব ঠিকঠাক আছে কিনা, যেমন বিল ইত্যাদি ওই রিলেটেড যে আছে। যদি ঠিকঠাক থাকে আমরা তখন আমাদের যে প্রসিডিউরগুলো আছে সেটা করি। তারপরেও দেখা যায় যে হয় না, তখন আমরা কি করি, আমাদের বললাম এটা কোর্ট আছে, আমরা তখন আমাদের কোর্টে পাঠিয়েছি, এবং ওখান থেকে যদি একজন কনজিউমার ঠিকঠাক করে থাকে, তার যদি ফল্ট না থাকে, যদি দোকানদারের ফল্ট থাকে, তাহলে কিন্তু পরে গিয়ে বাধ্য হয়, কারণ কোর্টের রায় তো সবাইকেই মানতে হবে, বাধ্য হয়। এবং দেখা যাচ্ছে আমরা যারা কিনেছিলাম, ঠকেছিলাম, একটা প্রতিকার অবশ্যই পেয়ে থাকি আমরা।
সেই জন্যই তো এই ডিপার্টমেন্টটা, এই দপ্তরটা। কিন্তু আমাদের ওই প্রাইমারি কাজ হচ্ছে বিলটা অবশ্যই নেওয়া। এবং বিলটা কেমন বিল হবে বলুন তো? কেউ সাদা কাগজে লিখে দিল হবে? কোনো ভ্যালু নেই। বিলটা আইদার কম্পিউটার প্রিন্ট হতে পারে বা প্রি প্রিন্টেড হতে পারে, পরে হাতে লিখে দিল, সেটাও চলবে। বিলে কি থাকবে? উপরে দোকানের নাম, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, জিএসটি যদি থাকে জিএসটি নাম্বার, আর আমি কি কি কিনছি সেগুলো 1 2 3 করে লেখা থাকবে। তার যদি কোনো ডেট থাকে বা এক্সপায়ারি ডেট বা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যা থাকে সেগুলো। সুতরাং আমরা শুধু বিলটা নিলেই হবে না, বা যে প্রোডাক্টটা কিনছি তার যদি কোনো নাম্বার থাকে সেগুলো যেন অবশ্যই থাকে। এগুলো একটু মিলিয়ে আমরা দেখে নেব। তারপর একটা ডেট থাকবে বিলে, আর দোকানদারের সই আর স্ট্যাম্প। সুতরাং বিলটা শুধু নেব চলে আসবো তাতেও কিন্তু হচ্ছে না, এখানেও কিন্তু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। তাহলে বিলটা যেন একটা পরিপূর্ণ বিল হয়, বোঝা গেল? তারপর যা যা বললাম আমরা, কারণ এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যদি না হয় আমাদের কাজ করতে কিন্তু অসুবিধা হয়। কারণ ওই দোকানদারকে ঠিক মতো ধরা যায় না। হয়তো দেখা যাচ্ছে দোকানের নাম নেই, বা কি প্রোডাক্ট কিনেছি শুধু প্রোডাক্টের নাম নেই, শুধু দাম লেখা আছে, তাহলে তো বোঝা যাচ্ছে না, তাই না? তাহলে আমরা যখন কিনবো, যে প্রোডাক্টটা নিচ্ছি একটু সময় নিয়ে মিলিয়ে দেখে নেবো। কিন্তু আমরা তো ওইটাই করি না, হয়তো বিলও নিলাম, নিয়ে তাড়াতাড়ি করে আমাকে যেতে হবে, চলে গেলাম। কিন্তু এটা আমরা একটু অবশ্যই করবো, বোঝা গেল? এবার আমাদের তো গ্যাসের সিলিন্ডার দেয় বাড়িতে, সিলিন্ডারের কিন্তু এক্সপায়ারি ডেট হয়, আমরা জানি। অ্যাকচুয়ালি এক্সপায়ারি ডেট নয়, সিলিন্ডারটা কতদিন পর্যন্ত ওই সিলিন্ডারটাকে ইউজ করা যাবে তার একটা ডেট থাকে, আমরা জানি। আজকে থেকে জেনে যাবে। সিলিন্ডারে দেখবে এর উপরে 3টে হ্যান্ডেল থাকে, তার উপরে একটা গোল থাকে। ওই 3টে হ্যান্ডেলের দেখবেন ভেতরের দিকে সাদা কালিতে লেখা থাকে। হয়তো লেখা আছে A25, বা কোথাও লেখা আছে C30। এর মানে কি? ABCD এই 4টে লেটার থাকবে, তারপরে যে কোনো দুটো সংখ্যা, ওই সংখ্যা দুটো হচ্ছে ইয়ার। 25 মানে 25 সাল, এ মানে হচ্ছে কি ফার্স্ট কোয়ার্টার, মানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ। তাহলে মার্চ মাসে 2025 সাল পর্যন্ত এই সিলিন্ডারটাকে ব্যবহার করা যাবে, বোঝা গেল? যদি থাকে C35, এর মানে কি হবে দেখি একটু বলুন আপনারা। C35 জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর, মানে লাস্ট হচ্ছে সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বরে ওই সাল পর্যন্ত। ব্যাস, বুঝে গেলেন? এই জিনিসটা আমরা থাকে, যেটাও আমরা চেক করি না, সেটা হচ্ছে দোকানে যখন কিনি বাট্টা, বা এখন তো কম্পিউটার মেশিন হয়ে গেছে, ওই মেশিনের পেছনেও থাকে সেম জিনিস, A27 বা D28 এরকম থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কি চেক করি? দোকানদার দিল, নিয়ে চলে এলাম, হয়তো 1 কেজি মাল দিলে বাড়িতে যদি আমরা ঠিকঠাক মাপি ওটা 850 আছে। এটা হয়, আমরা যখন বিল করি এরকম দেখা যায়। কিন্তু আমরা কেউ চেক করি না। দোকানদারকে কখনো বলি যে আপনার বাট্টাটা ঠিক আছে কিনা, কেউ প্রশ্ন করি? কেউ করি না। একটা বাট্টা দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে 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 তোর তো একটা ঘর্ষণের ক্ষয় হচ্ছে, তার মানে তো ওইটা কমে গেল, তাই না? দেখুন বাট্টার পেছনে একটা গোল মতো ছিদ্র থাকে, ওখানে সীসা দেওয়া থাকে, সেই সীসার উপরে পাঁচ করে ওই ডেটটা লেখা হয়। সীসাটা দেওয়া হয় কেন? কারণ যখনই দেখা যায় যে ব্যবহার করতে করতে ক্ষয়ে যাচ্ছে, তখন ওই সীসাটা দিয়ে যে পরিমাণ ক্ষয়ে গেছে সেটাকে দিয়ে ডেট লিখে দেওয়া হয়, যে আপনি হয়তো 2 বছর করে দেওয়া আছে, যে 2 বছর পরে আবার বাট্টাটা নিয়ে আসবেন, এসে রিনিউ করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ওনারা আবার আসে না, কারণ আসলে তো ওনাদের লস, ঠকাতে পারবে না আমাদেরকে। আর আমরা কেউ হয়তো জানি না, বা জানলেও হয়তো আমরা জিজ্ঞাসা করি না, তাই না? তাহলে এবার করবেন তো, মানে কোনো রেসপন্সিবিলিটি না, মানে যেভাবে চলছে চলুক, আপনারা করবেন না, এই দিকে কোনো আওয়াজ পাইনি। তাহলে যেভাবে চলছে চলুক। কিন্তু এইভাবে যদি চলে, আমরা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলছি, একবার কামারপাড়া হাটে
মাছ বিক্রি করে ওরা মাঠে ঘাটে যখন বিক্রি করেছি 1 কেজি বাটখারা ওটা যখন আমরা মাপলাম 150 আছে অর্থাৎ 150 কম। তাহলে এবার ভাবুন 150 করে কমই কোয়ান্টিটি ঠকিয়ে যাচ্ছে আর আমরা 1 কেজি হয়তো মাছ কিনছি সেটা 150 পাচ্ছি, তাই না? তাহলে আপনারা যদি আগে সতর্ক হন তাহলে কিন্তু দেখবেন সব একটা লাইনে এসে যাবে। হয়তো আপনারা জানতেন না, এবার জানলেন, এবার চেকটা করবেন যে ঠিকঠাক আছে কিনা। সিম্পল জিনিস, যখনই যদি পাল্লা বাটকারা হয় বাটকারাটা বসাবেন ওনাকে আগে বলবেন আপনার পাল্লাটা দিন। অনেক সময় বাটকারা না হয়তো পাল্লাতেও ডিফেক্ট আছে, দেখা যাচ্ছে কি পাল্লাটা যদি ধরা হয় দু সাইডটা ব্যালেন্স থাকবে তো দেখা যাচ্ছে ওনার হয়তো সবসময় বাটকারা লাগানোই আছে একটা, উনি যখন চেঞ্জ করছেন আরেকটা বাটকারা দিয়ে মাল তুলে তারপরে তুলে দেখাচ্ছেন, তাই না? হয়তো ওনার ওখানে অলরেডি 50 গ্রাম করে দেওয়া আছে যাতে আপনাকে 50 গ্রাম মাল কম দিতে হয়। তাহলে আমরা যখন কিনবো বলবো যে দাদা আপনার বাটকারাটা পাল্লাটা একটু তোলেন, খালি তুলবেন, যদি দুপাশে ব্যালেন্স থাকে তাহলে ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে কি বাটকারা, মানে ওটাতেও ঠকানো যায় বাটকারাতেও ঠকানো যায়, দুটোতেই ঠকানো যায়। বাটকারাটা আমি পিছনে বললাম ওই গ্যাসের মধ্যে একই সিস্টেম, ABCD 4টে অ্যালফাবেট আর তার পাশে একটা শাল থাকবে। এটা কম্পিউটার বাটকারা, কম্পিউটারের যে মেশিনগুলো আছে সেটা তো একই সিস্টেম। যদি দেখেন যে কোনো আপনারা 2-1 দিনের মধ্যে যদি দেখেন যে কোনো কম্পিউটার মেশিনে আছে A23, তার মানে মার্চ মাসের 23 সালে ওটা শেষ হয়ে গেছে, উনি এখনো রিনিউ করাননি, তাই তো? তাহলে আমরা কি করবো? প্রথমে ঝগড়াঝাটি না করে বলবো দাদা আপনার তো রিনিউ শেষ হয়ে গেছে, আপনারা রিনিউ করিয়ে নেন, কারণ আপনি তো যে পরিমাণ 1 কেজি হওয়ার কথা হয়তো তার থেকে কম পাচ্ছি আমরা, কারণ ওটা দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ঘোষণা করে কমে যেতে পারে। প্রথম কাজ আমাদের এইটা। নেক্সট টাইম আবার যাবো, আমাদের তো দৈনন্দিন জীবনে কিনতেই হবে, তখন যদি ওটা দেখি তখন আবার কি বলবো যে হ্যাঁ কি ব্যাপার আপনি বললেন না এখনো, ভালোভাবে বলবো আমরা। না হলে আমরা কিন্তু আমাদের যে বললাম আরেকটা ডিপার্টমেন্ট আছে লিগ্যাল মেট্রোলজি, ওখানে এসে কমপ্লেন করা যাবে যেহেতু ওনার কম আছে, ওনাকে আমরা যদি রেট করে ধরি ওনার কিন্তু ফাইন হবে। তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কসের ব্যাপার যেটা হলো, আচ্ছা 5 টাকা করে যে চাইছে এটা কি ওনার অধিকার আছে চাওয়ার? কিন্তু আমরা তো অধিকার করে দিয়েছি দিন, কারণ উনি চাইছেন আমরা পকেট থেকে বার করে দিয়ে দিচ্ছি, হয়ে গেল তো একটা ওনাকে অধিকার দেওয়া। আমরা কখনো ওনাকে বলেছি যে কেন 5 টাকা দেবো? প্রশ্ন করেছি? কেউই করিনি। কেন? মান সম্মান চলে যাবে আমাদের, তাই তো? কিন্তু আমরা করি, হ্যাঁ কয়েকটি হয়তো করেছি যারা প্রতিভা দিয়েছে, কিন্তু আমরা এটা নিয়মিত করি, তো আমরা কেন 5 টাকা বেশি দেবো? ঠান্ডা করার জন্য ওনাকে 5 টাকা দিতে হবে, এইটাই তো। আচ্ছা জিনিসটার নাম কি? কোল্ড ড্রিঙ্কস। তাহলে ঠান্ডা কে করবে? আমার পয়সা দিয়ে ঠান্ডা হবে? কোম্পানি। কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে ঠান্ডা করে তবে বেচে। সেটাও করা হয়েছিল, তখন বলছে তাহলে আপনি গরমটা নিয়ে যান, ঠান্ডাটা দেব না। তাহলে আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কস কেন বিক্রি করছেন? ওইটাই তো কথা। কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে আপনাকে ঠান্ডা করে তবে বিক্রি করতে হবে। আমি যদি জলের বোতল নিতাম একটা ব্যাপার ছিল, কারণ ওখানে বলা নেই যে জলটাকে ঠান্ডা করে বিক্রি করতে হবে, যেহেতু এখানে বলেই তো দেওয়া আছে কোল্ড ড্রিঙ্কস, প্রোডাক্টটাই কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে ঠান্ডা করো তারপরে বিক্রি করো। তাহলে দোকানদারকে আমাদের বোঝাতে হবে এটা কিন্তু শুধু বালুঘাটে আছে, আর কোথাও কিন্তু নেই। আপনি কলকাতায় যাবেন যদি পয়সা দিয়ে পয়সা চাই না, আপনাকে এক্সট্রা পয়সা পে করতে হবে, কিন্তু এটা বালুঘাটে হয় কারণ আমরা ওই যে দিয়ে অভ্যস্ত করে ফেলেছি। দোকানদারকে দোষ দিয়ে কি হবে? বালুঘাটে সব জায়গায় আছে, পুরুলিয়াতে আমি থাকি, পুরুলিয়াতে বলতে আমুলের দুধ বা আপনি যা কিনতে যাবেন, যা কিছু প্রোডাক্ট বসে বলো দাঁড়া, যা কিছু প্রোডাক্ট কেনেন আপনি, সেখানে যদি দাম 18 টাকা হয় তাহলে 22 টাকা চাই। কেন না? এটা আমাদের সাথে ঠান্ডা করার পয়সা। আচ্ছা ঠিক আছে, সব জায়গায় ঠিক আছে ঠান্ডা করবো নি, পয়সা বেশি আপনিও পয়সা দিন। নাহলে দেবে না, আমরা নিতে হবে, চলে যাবে, আমরা নিতে হবে। বিকেলে দেন, হ্যাঁ বিকেলের দিকেটা যখনই যাবে, সকালেও যখনই যাবে আমাদের আমাদের এই অভিজ্ঞতা। আচ্ছা ঠিক আছে, পুরুলিয়ার ভাই এটা জায়গা গেল, ঠিক আছে উনি ওনাকে বললেন ঠিক আছে আমি দিচ্ছি, আপনি 6 টাকা কিছু করে দিলেন, আমি বিল করে দিলাম। তাহলে আপনারা একটা বুক পাইবেন কি করে সোজা করা যায়? আমরা তো রেট চালাচ্ছি, কিন্তু ওই যে বিল রাইটা করে তো আমাদের হাত পা বাঁধা, প্রমাণ করা যাচ্ছে না তো।
10 মিনিট পরে আরেকজন জয়েন করলে যদি দাম বেশি দেবো না চলে যাবে। উনি যদি দেখে যে আমার প্রত্যেক কাস্টমার চলে যাচ্ছে, এই আপনি যদি অ্যাপ্লাই করার আগেই বলেন যে দেবে না, তাহলে কি করে হবে? এগুলো তো ডিপার্টমেন্টের কাজ, আমরা এটা ওই যে আমরা বললাম তো ধরতে পারছি না বিল কোথায়। ডিপার্টমেন্টের কাজ আমি স্বীকার করছি তো, বিল কোথায়? উনি তো বিল দিচ্ছে না, অভিযোগ করছেন। হাতে হাতে তো ধরতে পারছি না। না আমরা এক দুজনকে হাতে হাতে ধরেছি, আমরা নিজেরাই কাস্টমার সাথে গেছি। এটাও তো আপনার দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি আপনার কাছে যাবেন, আপনাদেরকেও বিল দেবে। হ্যাঁ, তখন আপনারা ঠিক করতে পারবেন। বিল তো ওরা দেবেই না, আপনারা গেলেও বিল দেবে। আমরা সেটাই তো বলছি, আমরা নিজেরাই কাস্টমার সাথে গেছি, ধরেছি। বিল দেওয়াটা আগে চালু করতে হবে। মানে এটা ডিপার্টমেন্টের, স্যার এটা তো বেসরকারি একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বালুরঘাটে একটা সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আমাকে বিল দিতে চাইছিল না। তখন আমি যখন বলেছি পেশেন্ট ভর্তি আছে, তা ভর্তি করেছি, কেন বিল দেবেন না? বলছে এগুলো বিল দিতে গেলে আগে জানাতে হয়। স্যার ঠিক আছে, তাহলে আপনি থাকেন, আমি একটু পৌরসভা থেকে ঘুরে আসি, বিলটা কোথায় থেকে দেওয়া যায়। তখন আমাকে আটকায় দিয়ে আধা ঘন্টার মধ্যে বিল দিয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠান? বালুরঘাটেও একটা প্রতিষ্ঠান আছে। না না, সরকারি প্রতিষ্ঠান বলে। সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান। কি প্রতিষ্ঠান? নামটা বলতে আপত্তি নেই। মাতৃসদন। আমার দিদি পেশেন্ট, ডেলিভারি পেশেন্ট ভর্তি হয়েছিল, হ্যাঁ, যখন ডিসচার্জ করে নিয়ে ওনার কাছ থেকে বিল চাইছিলাম, আমাকে বিল দিতে চাইছিল না। ওখানে বিল, ওখানে তো ফ্রি অফ কস্ট আছে। না বিল আছে, পরিমাণটা অনেক তর্ক করে আমাকে লাস্ট অব্দি বিল দিয়েছে। এইরকম হলে কি হবে? তখন ওনার আয়োজনকে অ্যাপ্লিকেশনে লিখে জানাতে হবে যে না, আমাকে যেতে দেয়নি। যখন আমি বলেছি যে আমি পৌরসভা থেকে একটু ঘুরে আসছি, যে আপনি বিল কাউন্সিলরকে জানাই বা আমি একটু ডিএম অফিস থেকে ঘুরে আসছি, তখন আমাকে আর যেতে দেয়নি। আধা ঘন্টার মধ্যে আমাকে বিলটা দিয়ে দিয়েছে। এবার ধরুন আপনি প্রতিবাদ করেছেন, তাই আমি জানতাম জন্য পেরেছি। এবার অনেকেই তো দেয় না, নাই না, চলে যায়। সুতরাং এইরকম কন্টিনিউ করলে দিতে একসময় বাধ্য হবে যে ওরা ওই সুযোগটা নিচ্ছে। সাধারণত অসাধু ব্যবসায়ীরা, আপনি বলুন, অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সুযোগটাই গ্রহণ করে এবং সেখানে কি আমাদেরই কাজ, আমরাই সতর্ক হয়ে ওদেরকে পথে আনা। স্যার একটা কথা বলি, এটা নয়, আপনি যেমন সার্ভিস আর কন্টেন্ট কথা বলছেন, রেলওয়েতে যান, আমি বলছেন কলকাতায় হয় না, আপনার লেখা আছে ফ্রি ইউরিনাল, সেখানে মেয়েরা গেলে 10 টাকা, ছেলেরা গেলে 5 টাকা। আমি প্রতিবাদ করে করে, ঠিক আছে, এমন পারে আপনাকে এসে মারবে তারা, যেখানে কথা থাকে তাহলে সামনে আপনি যদি বলেন না কেন দেবো, তারা বুঝতে আপনাকে মারবে, বাজে কথা বলবে, আমি বুঝলে নেবো। ওখানে জানাচ্ছি তাহলে কাকে কমপ্লেন করবেন? আপনি বলছেন যে কমপ্লেন একটা এক্সাম্পল দিলাম, তাহলে কি বিলের কোনো সমস্যা থেকে বিলের সম্পর্ক নেই, বলছি এই যে আমাদের ছোট্ট ছোট্ট প্রতিদিন আপনারা তৈরি করছি। আপনি এখানে যদি আপনি কনজিউমার, আপনি যে এক্সাম্পলটা দেবেন সেখানে আপনি কনজিউমার হিসেবে ট্রিট করুন। আপনি একটা ইউনিয়ন ইউজ করছেন, সেটাকে আপনি কনজিউমার, আমি এমন এক্সাম্পল দেবেন না যাতে আমাদের এই যে একটা, আপনি এখানে বাসে যান, ঠিক আছে, মালদা থেকে, আপনি বলছেন তো মালদা থেকে আপনি এখানে আসেন, 86 টাকা ভাড়া, তো আপনাকে 90 টাকা নেবে, 4 টাকা করে দেবো। সে 4 টাকা পরে যখন চাইবেন স্যার পুজো নাই, আপনাকে বলে স্যার পরে হবে না, চলে যান। তাহলে এই যে 4 টাকা, এইটা কি করে হবে? আপনার 86 টাকা ন্যায্য ভাড়া, আপনি 4 টাকা তো আপনি কম্প্রোমাইজ করবেন, যে ফিরত দিচ্ছে না তো এইটা তো কিছু করতে পারবে না। প্রমাণ করবেন কি করে? আপনি 90 টাকা দিয়েছেন, আমাদের কাছে প্রমাণটা আপনাকে করতে হবে তো। আপনি ভুল করছেন, আপনাকে 90 টাকা দিয়েছে সেটা আপনি প্রমাণ করবেন তো। কিভাবে প্রমাণ করবেন আমাদের কাছে? যদি টিকিট টিকিট দিচ্ছে, এই 100 টাকা দিচ্ছে, 100 টাকা সিনস্টার দিচ্ছে, কে দিচ্ছে? আপনি দিতে পারেন। তাহলে আমি কোয়ার্টারে কমপ্লেন করব, আপনি এমন কমপ্লেন করবেন যাতে আপনি কোনো টাকা দিয়ে সার্ভিস দিয়েছেন। আপনি আগে নিজের ব্যাংকের কমপ্লেনটা মেটা, যেখানে আপনার অনেক ভুল আছে, ঠিক আছে? আপনি সচেতন নয় বলে ব্যাংক আপনার সাথে এটা করেছে, ঠিক আছে? সেটা আগে মেটা, তারপর আপনি ছোট্ট ছোট্ট ইস্যুতে যাবেন। অনেক বড় ইস্যু নিয়ে আপনি ফেসে আছেন। একটা স্যার আছে রেজিস্ট্রেশনে, রেজিস্ট্রেশনের কাউন্টারগুলো হয় না স্যার, দোকানে বেশি নেই, মানে যে কোনো রেজিস্ট্রেশনের দোকান থাকে না, আপনি প্ল্যাটফর্মের দোকান বসে এমআরপি থেকে বেশি নেই। আচ্ছা একটু শান্ত। বেশিরভাগ দোকানে বিল দেয় না, এই জিনিসটা শুধুমাত্র সচেতনতার মাধ্যমে আমার মনে হয় না হবে। এটা ডিপার্টমেন্টেরও একটু দরকার, কারণ বেশিরভাগ মানে 80% আমরা বিল পাই না, এটা মানে একটা নিয়মে পরিণত হচ্ছে।
যেটা হয়তো আমরা চাইলে পরেও পাবো, চাইলে পরে বলবে যে বিল নেই তাহলে নিতে হবে না, চলে এরকম ব্যাপার। আর মিষ্টির দোকান বা এই সমস্ত যেগুলো দোকান সেগুলোতে আমরা জানি যে প্রোডাক্টের কবে তৈরি হয়েছে এবং এক্সপায়ারি কবে, এইগুলো কিন্তু ডিসপ্লেতে থাকা দরকার। সেটা বালুরঘাটের প্রপার এরিয়াতে যে মিষ্টির দোকান আছে সেগুলো তো নেই, সেগুলো তো আমাদের ফেস করতেই হচ্ছে, ডিপার্টমেন্ট তো দেখছেই, কিন্তু সেগুলো কোনো ইনিশিয়েটিভ ডিপার্টমেন্ট নেয় না। ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা রিয়েক্ট করি, ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে হয়তো কিছু দিন ওটা চলে, পরে ওই দোকানদারগুলো আবার যে সিস্টেমে ছিল সেখানে ফিরে যায়। এবার আমাদের কন্টিনিউ বালুরঘাটে মনে করেন প্রচুর দোকান আছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে একটা হয়তো 10 জন আমরা স্টাফ, আমাদের পক্ষে তো ডেইলি করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এখানে আমরা যেমন অবশ্যই দেখি, আমরা ডিটেক্ট করি, আমরা নিয়মিত করি, কিন্তু একটা দোকানে আমি হয়তো দোকানগুলো 2-1 দিনের জন্য করে, তারপর যখন দেখেন এটা চলে গেছে ওরা আবার ওদের ফর্মে ফিরে আসে। সুতরাং এখানে পানিশমেন্টগুলো নজিরবিহীন হওয়া দরকার, যাতে অন্যান্যরা ভয় পায় যে না আমাদের করতে হবে, এগুলো কি একটা সেটেলমেন্ট করে চলে আসে, চাইলে কি করে জানি না। কিন্তু আমি সিস্টেমের অনেক কিছু পাই না, ডিসপ্লেতে কোনো ইয়ে পাই না, এইগুলো বলা হয় করার জন্য, কিন্তু লাস্টে কি হয় দোকানদার হয়তো যেটা বললাম 2-1 দিনের জন্য করে আবার চাকরি পাই হয়ে যায়। লাইসেন্স বাতিল করে দিতে হবে, বন্ধ করে দিতে হবে দোকান, তাহলে বন্ধুরা সাহস দেখাবে না। আমরা বলছি কমপ্লেন পাচ্ছি না, কিন্তু কমপ্লেন আমাদের সামনেই আছে, সেটাকে বন্ধ করতে পারছি না। তো মানুষ কমপ্লেন করে যাবে না কোথায়, মানে ডিপার্টমেন্টও তো জানে যে আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন ওখানে সেই হচ্ছে এই ডিপার্টমেন্ট জানে, সিস্টেমে তো চেঞ্জ জানে। আমরা যখন যাই ওরা আমাদের বলে হ্যাঁ আমরা নিয়মিত বিল দিই, আমাদেরকে ডিল কপিও দেখায়। এইবার দেখুন আপনারা বলতে পলিটিক্সের 5 টাকাটাই আমার কাছে নেয় না, আমি এখন ঠিক করবো কিভাবে? আমার কাছে কই নেয় না, আমি মাস্টার স্টল নাম ধরে ধরে বলছি, মাস্টার স্টল আছে, আপনার থানা মোড়ে আছে, আমার কাছে কেন আপনাদের কাছ থেকে আমি বলবো, আমি বিশ্বাস করবো কি? আপনি রেট করে দিয়েছেন? না, রেট করিনি, আমি চাই না, মাস্টার করুন না, না মাস্টার স্টল জানি রেট করতে হবে, ব্যাপারটা আপনি কিভাবে ব্যাপারটা মানে কন্ট্রোল করবে সেটা আপনার উপর নির্ভর, আমার কাছে নেয় না, আমি তাই বিশ্বাস করবো যে আপনি। স্যার একটা কোশ্চেন, আপনারা বলছেন ঠিক আছে, তো শিক্ষিত সমাজের শিক্ষিত লোকজন কয়জন দোকানে কেনাকাটা করে? অনেক অশিক্ষিত লোক আছে তারাও তো কেনাকাটা করে, কিন্তু তারা তো বিল সম্পর্কে জানেই না, তারা তো ঠকে যাচ্ছে। স্কুলে পাড়ায় পাড়ায় প্রোগ্রাম করছি, সেটাই বলছি, আমরা অ্যাওয়ারনেস অলরেডি আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, তারা তো ঠকে যাচ্ছে। আমরা জানছি আমাদের এই অ্যাওয়ারনেসটা যেদিন ডিপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে সেদিন থেকেই চলছে, শুধু স্কুল কলেজ নয়, স্কুল কলেজ পঞ্চায়েত বিভিন্ন জায়গায় আমরা অ্যাওয়ারনেস করি, কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ারনেসের নির্ভর জানেন কতটা? হয়তো 0.05%। কারণ আমরা বলছি অ্যাপ্লাই করবেন তো আপনাদের হাতটাই তো এগিয়ে আসছে না, আপনারা একটা হাত দেবেন, আমরা সেই হাতটাকে শক্ত করে ধরবো, কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে তো হাতটা আসছে কি? আপনারাও চেষ্টা করুন, আমরা তো সবসময় চেষ্টা করি, ডিপার্টমেন্টের সাহায্য সবসময়ই আছে। পানিশমেন্টগুলো নজিরবিহীন হয়, এই হচ্ছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিই, কোল্ড কথা, শিলিগুড়িতে আমি তখন পড়ছি, আমাদের একজন কলিগ গেছিল, এরকম 5 টাকা বেশি নিয়েছিল বলেছিল, তো তিনি তো দিনকে আপনাকে বললাম যে একসাথে অনেকগুলো কিন্তু তাকে না ভুল করে বিল দিয়ে দিয়েছিল। এটা কলকাতা স্টেট কমিশন পর্যন্ত মামলাটা হয়েছিল, সেখানে দোকানদারকে 50,000 টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। এরকম এক্সাম্পলও আছে, বিলটা সে দিয়েছিল এবং তারপর থেকে কিন্তু এই ঘটনাটা আমরা পাবলিশও করেছিলাম পেপারে। বিল দেয় না এমন নয়, একসাথে অনেকগুলো কিনতে হবে, কাউকে শাস্তি দিতে একটা ব্যবস্থা করতে হবে, আস্তে আস্তে সবাই ঠিক আসবে। মাস্টার স্টলে আমি বারবার বলছি, আমি ঝুড়িবাজার প্যাকেটে আমি দেখতে পাইনি কোনো লেবেল লাগানো ছিল না, আগের দিন রেড করে এসেছিল, আমি কিন্তু ও জানে না যে আপনার বলছে আমাকে কেউ এখানে চেনে না বালুরঘাটে, আমাকে বালুরঘাটে আমি এমন কোনো বড় মানুষ নেই আমাকে চেনার মতো। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বালুকে বলেছিলাম যে আপনি এই লেবেল না লাগালে আমি কিনবো না, আমি কিন্তু নেক্সট দিন আসবো, সত্যি ওরা প্রাইস ট্যাগ লাগিয়েছিল। আচ্ছা, এবার আমরা আসি যে আমরা তো বিভিন্ন জিনিস কিনে থাকি, তাই না? খাবারের জিনিস কিনে থাকি, আমাদের ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন জিনিস কিনে থাকি, তো বিভিন্ন যে দ্রব্যগুলো আমরা কিনি সেইগুলোর গুণমান আমরা কিভাবে যাচাই করবো? আমরা দোকানে গেলে আমরা কিনে নিয়ে চলে আসবো? আমরা যে 6টা অধিকার একটু আগে শিখেছি যে ওটাকে আমরা একটু বেছে বেছে তার গুণমান কেমন হতে পারে, তাই না? তো এই জন্য সরকার কিছু চিহ্ন ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে,
বিভিন্ন কোম্পানি যারা প্রোডাক্টগুলো তৈরি করে, আমরা সেই চিহ্নগুলো যদি দেখে কিনি তবে কিন্তু অনেকটাই আমরা ভরসা করতে পারি, পুরোটা না অনেকটাই করতে পারি। যেমন আমরা খাবারের যে জিনিসগুলো কিনি, হয়তো বিভিন্ন প্যাকেটজাত খাবার, লেস হতে পারে, কুরকুরে হতে পারে, বিস্কিট হতে পারে, সেখানে কি চিহ্ন থাকবে? FSSAI, ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, ফ্যাসাই, তাই না? এই ফ্যাসাই এই চিহ্নটা ওদের ব্যবহার করতে দেয় কেন? কারণ ওরা যে প্রোডাক্টটা তৈরি করবে সেই প্রোডাক্টের গুণমানগুলো যেন ভালো থাকে, কোন দ্রব্যটা কত পরিমাণে আছে সেইগুলো লেখা থাকবে, দেখবেন কতদিন ভালো থাকবে, অর্থাৎ এক্সপায়ারি ডেট, কবে তৈরি হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচার ডেট, ব্যাচ নাম্বার, তাহলে লাইসেন্স নাম্বার ইত্যাদি থাকে। এক্সপায়ারি ডেট বলেছি। যাও আমরা তাহলে যখনই কোনো খাবারজাত দ্রব্যগুলো কিনবো তাহলে দেখবো যে ওইটা আছে কিনা, আর কি দেখবো? অবশ্যই এক্সপায়ারি ডেট, এমআরপি থাকবে, এমআরপিটাও আমরা দেখবো, কারণ হয়তো 10 টাকা প্যাকেটের দাম ওই কোল্ড ড্রিঙ্কসের মধ্যে সে হয়তো 15 টাকা নিয়ে নিল, আর আমরা দেখি না, সাধারণত এমআরপিটা আমরা দেখি না। এক্সপায়ারি ডেটটা এখন আমরা অনেকটা সতর্ক হয়েছি, অনেকে এক্সপায়ারি ডেটটা দেখি, কিন্তু এমআরপিটা দেখি। যখনই আমরা নেব, বিল নেব, হয়তো একটা গ্রোসারি থেকে অনেকগুলো জিনিস নিলাম, যখন বিল নেব আমরা গ্রোসারির সাথে কিন্তু মিলিয়ে দেব যে গ্রোসারিটা এক্সপায়ারি ডেট ঠিক আছে কিনা, এমআরপি ঠিক আছে কিনা। বাকিগুলো এদিক ওদিক হলে তাও চলবে, কিন্তু এগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট, তাই না? যদি এক্সপায়ারি ডেটের মাল নিয়ে আমরা তাহলে কি হবে? সেটা খাওয়ার পর আমাদের বিভিন্ন অসুখ বিসুখ হতে পারে, আর দাম যদি বেশি নেয় তাহলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট থেকে বেশি নিলে তো আমার পকেট থেকে বেশি যাবে। এবার যদি বেশি চলে যায়, এমআরপি থেকে দাম যদি বেশি নেয় এবং যদি বিল করা থাকে, সে 50 পয়সা বেশি নিলেও বা 20 পয়সা 10 পয়সা যাই বেশি নিই, এমআরপি থেকে বেশি নিলে কিন্তু তার এগেইনস্টে কেস করা যাবে। আমাদের দপ্তরে আসলে কিন্তু আমরা তার এগেইনস্টে কেস করতে পারবো। সুতরাং আপনারা বিল নেবেন, অবশ্যই চেক করে দেখে নেবেন যে এমআরপি থেকে বেশি নিয়েছে কিনা। এবার আমরা যে জল খাই, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, সেখানে কি চিহ্ন থাকবে? ISI, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ISI ইনস্টিটিউট। এটা আর কোথায় থাকে? আমরা যে দেখবেন বাড়ি যে রডগুলো কিনি আমরা, রড, তারপর সিমেন্টের বস্তা, তারপর যেগুলো পাওয়া যায়, এখানে কিন্তু ডেটও নেই, কোনো ডেট নেই, দেখবেন সাদা প্যাকেট। আমরা এগুলো অনেকবার ধরেছি, বলার পরে বলে হ্যাঁ আমরা করবো, কিন্তু সেই যাকে তাই। তাহলে আমরা এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো কিন্তু যদি আমরা কিনি, আমি বলছি না আপনারা কিনবেন কি না কিনবেন, সম্পূর্ণটাই আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু অবশ্যই সেখানে একটা থাকা উচিত যে তার এমআরপি কত, তার ডেট কত, পরিমাণটা কত, তাই না? উনি হয়তো মুখে বলে দিলেন যে 100 গ্রাম করে আছে, কিন্তু ওটা থেকে আমাদেরকে নেটেও দেখাচ্ছে না, আমরাও দেখছি না, ওনার কথা ভরসা করে নিয়ে চলে আসছে। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে যে ওটা অনেকদিন আগে তৈরি হয়েছে, এক্সপায়ারি করে গেছে, তাই না? উনি কবে তৈরি করছেন কোনো ঠিক নেই, তো ওইভাবে দিনের পর দিন বিক্রি করে যাচ্ছে, তাদের কোনো এক্সপায়ারি ডেট নেই, ম্যানুফ্যাকচার ডেট নেই। তাহলে আপনাদেরকেও সতর্ক হতে হবে, ওনাকে বলতে হবে যে এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আমরা কিনবো না, কারণ আপনি লেবেলটা লাগান। এটা আমাদের দপ্তরে এটা আমরা কিন্তু ব্যবস্থা করে দিই। আমরা যেগুলোকে রেট করেছি তারা কিন্তু অনেকে এখন লেবেলটা লাগায়, যে একটা পেপারে তার কবে তৈরি, ডেট কত, পরিমাণ কত, এটা লিখে দিচ্ছে, এখন অনেকেই দিচ্ছে। তারপর দেখবেন বেকারিগুলোতে, লোকাল যে বেকারিগুলোতে আমরা যে ব্রেডগুলো কিনি, দেখবেন সেখানেও থাকে না, তবে এখন অনেকেই দিচ্ছে এটা। এবার সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? যদি না দেয় আমরা তাকে বলতে পারি যে এগুলো আপনারা ব্যবহার করবেন। আমরা যে চাল বা আটা এই জাতীয় দ্রব্যগুলো কিনি, সেখানে কি চিহ্ন দেখবো? সেখানে দেখবো হচ্ছে আগমার্ক, অর্থাৎ আগমার্ক হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের যে ম্যাপটা আছে, এই ম্যাপের চিহ্নটা হচ্ছে আগমার্ক। আপনারা যখনই কোনো চাল ডাল এই জাতীয় কিনবেন, যদি প্যাকেটজাত হয়, লুজ চাল খোলা বস্তার চালে কিনতে হবে না, দেখবেন যদি প্যাকেটজাত হয়, আটা, ময়দা এই জাতীয়গুলো, দেখবেন ওখানে ওই চিহ্নটা থাকে। আর একটা হয় ভেজ, নন ভেজ। ভেজ যদি হয়, ধরুন কোনো প্যাকেটের মধ্যে কি আছে আমরা তো বাইরে বুঝতে পারি না, ভেজ যদি হয় সেটা একটা সবুজ গোল রঙের চিহ্ন থাকবে, আর যদি নন ভেজ হয় তাহলে লাল থাকবে। আর যদি আমরা জ্যাম, সস এই জাতীয় কিনি, তাহলে সেখানে থাকবে FPO, ফুড প্রোডাক্ট অফ FPO, অর্ডার। তাহলে এইগুলো আমরা একটু দেখে নেব।
বুঝতে পারলেন আপনারা মোটামুটি? তাহলে এইগুলো কিন্তু আমরা কেনার সময় যদি দেখে নিই তাহলে আমাদের ঠকে যাওয়ার কিন্তু চান্সটা অনেকটাই কম। আর অবশ্যই আমরা বিল রাখবো, আর যদি ঠকে যাই প্রথম কাজ দোকানদারকে ভালোভাবে বলেন, না হলে আমাদের দপ্তরে আসলে আমরা একটা ব্যবস্থা নিতে পারবো। এবার আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে? দেখবেন আমরা যখন ইন্স্যুরেন্স কিনি, তাই না, সেটা এলআইসি হতে পারে বা যাবতীয় হতে পারে, ওখানে হয়তো টার্মস কন্ডিশনটা আমরা পড়ি না, না পড়েই এজেন্ট বলে এখানে এখানে সই করুন, আমরা করে দিই। পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে জন্য দরকার সেই কাজটাই হয় না। তখন কোম্পানি থেকে কি বলে যে না, ওই আপনি তো টার্মস কন্ডিশনে সই করেছেন, অমুক একটা ডিজিজ ছিল আপনার, হয়তো সেটা যা হতে পারে, প্রেশার হতে পারে, থাইরয়েড হতে পারে, যে কোনো একটা হতে পারে, সুতরাং ওইটা ছিল আপনি আমাদেরকে জানাননি, গোপন করে গেছেন, সুতরাং আমরা এখন এই বিলটা আপনাকে দিতে পারছি না। দেখুন এগুলো কিন্তু ঘটে। সুতরাং আমরা যখনই হেলথ স্কিম বা এলআইসি যে লাইফ ইন্স্যুরেন্সের যে স্কিমগুলো কিনবো, ওখানে কিন্তু ওই এজেন্টের কথা শুধু শুনবো না। এজেন্টকে বলবো আপনি পেপার লিখে যান, আমি করে নিই, পরে সই করে আপনাকে দেবো, আপনাকে রাখবো। এজেন্ট কি করে, টাকা দিয়ে আপনাকে করে দিতে পারলে ওর কমিশন। সুতরাং এজেন্ট চাই নিজের কমিশনটা, আপনার জায়গায় যাক, ওর কিছু যায় আসে না। সুতরাং আমরা যখন এই জাতীয় জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই কিন্তু টার্মস কন্ডিশনগুলো অবশ্যই দেখে দেবো। কারণ আমি কিন্তু টার্ম সই করে দিচ্ছি না, হয়তো আমি পড়ছি না, সই করে দিচ্ছি এজেন্টের উপর বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি কিন্তু টার্মস কন্ডিশন সমস্ত কিছু ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমি পড়ে জেনে বুঝে সইটা করছি। সুতরাং তখন কিন্তু আমাদের দপ্তরে আসলে কিন্তু আমরা সাহায্য করতে পারবো না, কারণ যেহেতু আপনার টার্মস কন্ডিশনে সই করা আছে, মানে আপনি জেনে বুঝেই তবে করছেন। সুতরাং আমরা যখনই এরকম এজেন্টও আসবেন, আমরা বলবো যে আপনি পেপারটা রেখে যান, আমরা দেখে নিই, পড়ে নিই, বুঝে নিই। যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করেন, বা এখন গুগলে সার্চ করলেই পাওয়া যায়। এবার হচ্ছে বি সংক্রান্ত যে মেডিসিন গুলো দেখবেন, বিলগুলো দেয় না, দিয়েও দেখবেন কমপ্লিট বিলটা ওরা দেয় না, হয়তো হাতে লিখে সব করে দেয়। সুতরাং আমরা যদি মেডিকেল থেকে কোনো বিল নিই, অবশ্যই যে ওষুধের নাম, ব্যাচ নাম্বার, নাম, এক্সপায়ারি ডেট ইত্যাদি যেন যাবতীয় ঠিকঠাক থাকে, সেগুলো ভালো করে অবশ্যই দেখে নেব। আপনাদের কিছু বলার আছে? এখানে শেষ করবো তাহলে। ঠিক আছে, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা অনেক কিছু শিখলাম এটা সুলভ করার থেকে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যখন ক্রেতা সেজে আমরা বাজারে ঢুকি তখন একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, there are so many thoughts, যারা বসে আছে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে তোমাদের ঠকাতে। এই কথাটা মাথায় যদি থাকে তাহলে বাজার করতে গিয়ে ঠকবে না। সাধারণ কতগুলো জিনিস বলছি আমরা, পাড়াতে পাড়াতে সবাই খবরের কাগজ বিক্রি করে, দেখবে দাড়ি পাল্লার মধ্যে দাড়িটা পুরোনো আমলের, তার মধ্যখানে যে ব্যালেন্স করে যে ইয়েটা দড়িটা, সেটা কিন্তু নাইলনের, বেশ মোটা, অর্থাৎ সে ধরে থাকবে, এদিকে করলে এদিকে করলে কন্ট্রোল করা যাবে, কম বেশি করা যাবে। এরকম অনেক সময় লেভেলের গায়ে লেখা থাকে। বিশেষ করে অনেক প্রোডাক্ট আছে, আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে যে বিদেশি দ্রব্য কিনবো, লেখা থাকে মেড ইন জার্মানি, আমরা চট করে কিনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু জার্মানির উপরে একটা কাগজের লেবেল দেওয়া আছে, তার নিচে লেখা আছে নট মেড ইন জার্মানি, অর্থাৎ জেনে শুনে কিনছি নট মেড ইন জার্মানি, মেড ইন ইংল্যান্ড। আমাদের ইংরেজি অত জ্ঞান নেই, লেখা আছে মেড ইন ইংল্যান্ড, মানে কি আমার নিজের দেশের তৈরি, সুতরাং এখানে দেশি তো বোধহয়। আমি বললাম ইংল্যান্ড, কোথায় ইংল্যান্ড লেখা আছে দেখুন তো, লেখা আছে ইংল্যান্ড, আগে যেমন ইংল্যান্ড লেখা ছিল তুমি ইংল্যান্ড, অর্থাৎ এরকম সাধারণ কতগুলো জিনিস আছে। আবার লেখা আছে মেড অ্যাজ ইংল্যান্ড, লেভেলের উপর লেখা আছে মেড অ্যাজ ইংল্যান্ড। এই যে বলে আমাকে মেড ইন ইংল্যান্ড একটা পেন কিন্তু, তারপর দেখা যাচ্ছে মেড অ্যাজ ইংল্যান্ড, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের মধ্যেই তৈরি। টেকনোলজিক্যাল যেসব জিনিসগুলো আছে সেটা লাইক ইংল্যান্ড, কিন্তু মেড ইন ইংল্যান্ড। সুতরাং এই কতগুলো জিনিস আছে, ক্রেতা হিসেবে যখন বাজারে ঢুকবো তখন ফুটবলাররা যেমন ড্রিবলিং করে বেরিয়ে যায়, বেরোতে হবে,
নাহলে ঠকবে। বৈরাগী ওরা বললেন যে মাছের মধ্যে 150 গ্রাম শর্ট, 100 টাকা কেজি মাছ, 150 গ্রামের দাম 15 টাকা, আর তোমাকে দিয়ে দিল 80 টাকা করে, ওখানে টাকাটা মেরে দিল। তুমি তো বগল বাজার চলে গেলে যে আমি যত করে দিলে 100 টাকা জিনিস আমি 80 টাকায় কিনি। তো এই কতগুলো জিনিস আছে, এগুলো সম্পর্কে একটু যদি সজাগ থাকা যায় তাহলে কিন্তু ঠকবে না। আর ঠকতে খুব খারাপ লাগে, অনেকের কষ্টার্জিত উপার্জন যদি সেইভাবে বিফলে যায় তাহলে ওর চেয়ে বড় দুঃখ নাই। বাজার করতে ঢুকেছ, পকেট পার হয়ে গেল 500 টাকা, দেখুন কষ্ট হয়। সুতরাং এই ব্যাপারে একটু অ্যালার্ট থাকবে। আমরা চাইছিলাম তোমরা কিছু প্রশ্ন করো। অনেকগুলো আছে, আমাদের অনেক সহকর্মী আছে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার পর ঠকে আছে। যেমন ধরো এডুকেশনাল লোন, একটা পার্সেন্টেজ অফ ইন্টারেস্ট তোমাকে পে করতে হয়। 10 লাখ টাকা লোন নিয়েছো, সেই 10 লাখ টাকা লোন অ্যাকাউন্টে জমা আছে। তারপরে কি হচ্ছে, যদি তুমি টাকাটা না তোলো তুমি একটা ইন্টারেস্ট পাবে, আবার তোমার ওই টাকার উপর ব্যাংক ইন্টারেস্ট চার্জ করবে, সেটা হয়তো 12% আর তোমাকে দিবে 6%। ব্যাংকের সংজ্ঞাতেই তাই, দি ইনস্টিটিউশন হুইচ ডিলস ইন ক্রেডিট, যারা ধারে কারবার করে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাংক বলে। মজা করবে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক দেয় না। ধরো 10 লাখ টাকার মধ্যে তুমি 8 লাখ টাকা তুলেছো, তো 8 লাখ টাকার মধ্যে নর্মাল রেট অফ ইন্টারেস্ট চার্জ করবে, আর তোমার যেহেতু সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে বাকি 2 লাখ টাকার উপর তুমি ইন্টারেস্ট পাবে। কিন্তু অনেক ব্যাংক দেয় না, এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তারা ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের সাহায্য প্রার্থী হয়ে যায় এবং তার মাধ্যমে লিগাল এইডসে কেস কভারেজ করে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। তোমাদের ধৈর্যের ত্রুটি ঘটে নাই, এটাই আমাদের বড় পাওনা। সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের একটা কথা বলে দিই, তো আর একটা জায়গায় আমরা সার্ভিস নিই, যেখানে কিন্তু আমাদের জীবনের ব্যাপার থাকে। এই স্যার আমাকে একটু বললো, তো আর মনে পড়ে গেল। কিন্তু সেখানে কিন্তু আমরা ওই 5 টাকার জন্য যে লড়াইটা করি, সেখানে আমরা 500 টাকা দিয়েও কিন্তু বিল চাই। কোথায় বলুন? ডাক্তারের কাছে। আমরা 5 টাকা করে নিচ্ছে, যে লড়াইটা চালিয়েছি বা চলছে, আমরা 500 টাকার জন্য এই এলিট ক্লাসের কাছে কোনোদিন বিল চেয়েছি? কেন চাই? সেও তো দিতে পারবে। যদি এই ডাক্তারের যদি ভুল চিকিৎসায় কিছু হয়ে যায় তখন তার দায়িত্ব কে নেবে? আপনি ডাক্তারে কি বলার চেপে ধরবেন, কি হবে? উল্টে ক্রিমিনাল কেস দেবে আপনাকে। কিন্তু যদি বিলটা দেখেন তাহলে তো আমরা তো আপনার সাহায্য করতে পারি। আপাতত এইটা তো করুন, এই এলিট ক্লাসটাকে ধরুন। ছোট ছোট মিষ্টির দোকান কোল্ড ড্রিঙ্কসের থেকে এটা অনেক বড়। দেশে যখন যাবেন অবশ্যই বিলটা নেবেন, কারণ এখন অনেক, তাছাড়া এখন অনেক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে যারা ওপিডি বেনিফিটও দেয় এই বিলটার জন্য। আমরা ইনস্টিটিউশনে গেলে বা অ্যাপোলো বা কোনো বড় সংস্থা গেলে ওরা এমনি দেয়, কিন্তু যারা এমনি ডক্টর যারা প্রাইভেট আছে সেটা কিন্তু তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। নাহলে কিন্তু এটাকে ওরা বলবে এটা সেবামূলক কাজে আমি বিনা কষ্টে চিকিৎসা করেছি। ঠিক আছে, এরকম বহু মামলা করেছি। আমি 16 বছর কনজিউমার ডিসপিউট রিডারেশন কমিশনে ছিলাম, তো সেখানে বহু মামলা দেখেছি, এইভাবে বেরিয়ে গেছে ডক্টর। তো সেই কারণে আপনারা যদি সচেতন হন তবেই এটাকে বন্ধ করা যাবে।